दर्शकों, मैं नवदीप सिंह ते अपने वीर भगवंत सिंह होना दे नाल साडा हफ्तावारी प्रोग्राम लैके एक बार फिर तुहाडे नाल सांझ पाउण दे लई हाज़र होए आ। उम्मीद करते हैं कि तुहाडा जिहड़ा हफ्ता ओह वधिया लंघिया होगा और असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं कि तुसीं साडा साथ जिहड़ा हैगा हमेशा दिंदे आ और समय सिर तुसीं फोन करके साडे स्टूडियो दे विच तुसीं जिहड़ा हैगा फीडबैक भी दिंदे आ, उहदे लई भी असीं तुहाडा बहुत धन्नवाद करते हैं। एक गल जी मैं थोनों अपील करनी चाहूँगा कि अगर तुसी चाहुंदे आ कि कोई इदां दा विशा जिहड़ा असीं कवर करिए जिहड़ा असीं नहीं लिआंदा जां तुहाडे ओह तुसी चाहुंदे कि उहदे नाल तुहानूं फ़ायदा हो सकदा ते ओह तुसी जरूर साडे कांशी टीवी दे स्टूडियो दे विच फोन करके सानूं कोई अपने जिहड़े हैगे आ सुझाव भेज सकदे आ और असीं कोशिश करांगे कि उन्हां विशਿਆਂ बारे भी असीं गल करिए जिन्हां बारे तुसी कुछ होर जानना चाहुंदे आ। जिमें कि तुसी जानते हो पिछले हफ्ते का जिहड़ा साडा प्रोग्राम सीगा उहदे विच असीं कुछ जिहड़ियां कंज्यूमर प्रोटैक्शन रैगूलेशन सीगियां उन्हां दे बारे गल कीती सी। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 31 ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਭਗਵੰਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ और सब नूं जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान। पिछले हफ्ते असीं गल इह कीती सी कि जिहड़ी आपां दुकानदारी करदे आ, चीज़ां खरीदते हैं एक ग्राहक के तौर दे उत्ते ते साडे हक की बनदे ने। कई बार आपां नूं पता नहीं हुंदा, आपां चीज़ गलत सानूं दे दिंदे ने ते सानूं पता नहीं हुंदा भी साडा हक बनदा मोड़ने दा नहीं मोड़ने दा जां की हैगा। उहनां दे विचों इह सीगा कि जिहड़ी खास गल्लां सीगे जिहड़े तुहाडे कंज्यूमर प्रोटैक्शन राइट्स ने तुहाडे गाहक दे जिहड़े बनदे आ उहनां दे बारे हैगा सी कि कोई भी तुसीं चीज़ खरीदते हो। जिवें अपने नवदीप जी ने दस्सिया सी कि तेल खरीदे सीगे उहदे विच जिहड़ा तेल चाहिदा सीगा वो तेल नहीं सी, होर चीज़ां पा के उन्होंने वो तेल बनाए हुए सी ते फिर पैसे उहदे औले दे तेल दे लंदे सीगे। इस तरह दी गल्लां कि जो कुछ वो जिहड़ी तुसीं चीज़ खरीदते हो डब्बे दे बाहर किहड़े उह च इनग्रीडियंट्स उह च की चीज़ां पाईयां उहनां दे पूरा ना उतरना एक ये भी एक गलत हैगा आ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੇਚੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਗਭਗ 16 ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 16 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੇ ਉਸ मतलब कि सिंपल जी गल है जो कुछ डब्बे के उत्ते लिखिया है जां तुहाडे पेपर वर्क दे विच लिखिया जो चीज़ां पूरियां नहीं करते ते जां टाल मटोला करते हैं तां ओह गलत ने, ओह इलीगल आ। तुहाडा हक बनदा कि तुसीं उन्हां नूं कोर्ट कचहरी दे विच जां उन्हां नूं कंज्यूमर जिहड़े इत्थे हैगे आ सभावां बणीਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੇ 2-4-5 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਊ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਫਿਸ ਫॉर ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਡ ਆ ਉਹ 36% ਪਿਛਲੀਆਂ
ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ 25 ਜਿੱਦਾਂ ਨਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ 2 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, 3 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, 10 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ 10 ਪਾਉਂਡ ਨੇ, 2 ਪਾਉਂਡ ਨੇ, 3 ਪਾਉਂਡ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਂਡ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 1-2 ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 36% ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਕਾਫੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਾਕ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਪ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦਾ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਡਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਜੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਆ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਡੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਕ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਸਕਰੂਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਬੈਡਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕ ਘਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ
ਰੂਮ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਰੂਮ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਿਲਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 6.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੈੱਡਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ। ਉਹ ਡਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੇ ਡਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਬੈੱਡ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਫਟ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਆ 2 ਰੂਮ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪਰ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਨਾਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲੋਟਰੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਫੜ ਸਕੋ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਸਾਲ ਆ, 2 ਸਾਲ ਆ, 3 ਸਾਲ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁਲਕ ਉਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰਿਆ ਅਸੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਾਡਸਟਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ, ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਪੋਸਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ, ਪੋਸਟੇਜ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਆਪਾਂ
ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਨ ਜੀ। ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਈਟ ਮਾਰਕ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਖੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲਾਨੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ 2 ਪਾਉਂਡ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੁੰਦੇ ਤਕੌਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਨੇ ਲੋੜ ਕੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਲੋਟਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ 1800 'ਚ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ 200 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਲੀ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਬੋਡੀ ਫਰੋਡ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜਾਓ, 2000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵਧਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2000 ਦੇ ਅਸੀਂ 500 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 'ਚ 5-4 ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ 200 ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 2000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2000 ਆ ਗਿਆ ਪਾਉਂਡ, ਉਹਦਾ 2000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਜੋ ਥੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉਲਝਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ 2000 ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 500 ਪਾਉਂਡ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 10,000 ਦਿੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ 2000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 8000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ % ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਧਾਰਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੋਇਸ ਆ। ਅੱਛਾ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ, ਖਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਪਾਊਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਨਵੋਇਸ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਵੋਇਸ ਸੱਚੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਵੋਇਸ ਝੂਠੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੌਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮੇਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡਰੈਸ, ਪਤੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 500,000 ਪਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 200 ਪਾਉਂਡ ਜਾਂ 2,000 ਪਾਉਂਡ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਾਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਡਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਵਨ ਉਹ ਕਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਚਲੋ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੇਜ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 36% ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੜਾਉਣੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਪੌਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰੇਡਰ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਟਰੇਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਟਰੇਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚੀ ਆ,
ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੇਡਰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰ ਸੇਲ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਟਰੇਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰੇਡਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹਾ ਚਪਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਰ ਆ ਜੀ, ਵਨ ਓਨਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰੇਡਰ ਆ, ਪਰ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ EU ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਵੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਜਬਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋੜ ਮੜਾਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੌਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਐਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਸਟ 1 to go ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਮੁੜਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸੇਲ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੜਨੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਤੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਦੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ, ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਹ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਘਰ ਦੀ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਆਇਆ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਲੱਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਅਗਲਾ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਉੱਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਡਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰਿਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲੈਪਸ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਐਡੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਆ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਬਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮੜੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਮੜੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ TPS ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ TPS ਹੈਗਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੈਂਡਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਲੋਕੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਆਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦਾ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ TPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ TPS ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੋਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਆ ਹੁਣ ਸਟਾਪ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ TPS ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ TPS ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਾਫੀ, 4 ਤੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਲੈਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ TPS ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੋਨ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਹਰਿਓਂ ਕੌਣ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚੇ ਟੋਕਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦੀ ਕਾਲ ਇਹ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁੱਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗੇਜ ਹੀ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੈਜਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੁਐਲਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 4 ਘੰਟੇ ਮੋਟਰਵੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਕੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ 4 ਘੰਟੇ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਰੈਕੋਰਡ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਲਾਅਰ ਜਾਂ ਦੀ ਫਰਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਆ ਕਾਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਹਿੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਾਮਿਕ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਸਕ ਯੂਅਰ ਮਮ ਟੂ ਬਾਈ ਯੂ ਦਿਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੈਗੋ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 3 ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂ 5 ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਪੌਂਡਾਂ ਦਾ 2 ਪੌਂਡਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਵਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਈਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ
ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ 19 ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਗਨ। ਤੇ ਹਾਂ, ਵੀਗਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉਹ ਵੀਗਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਵਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਹੈ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੁੱਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਲਾਣਾ ਆ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਆਲੂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੁੱਕੜ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੁੱਕੜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਛਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਨਾ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਡਾਰੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਰੇਰੂ ਪਾਏ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁੱਕੜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਅੰਡੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਲਵੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪੈਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾਵੋ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਔਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਔਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਔਲੇ ਵਰਗੀ ਪਾਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਔਲੇ ਦਾ ਹੀ ਤੇਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਡੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ EU ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੁਛ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 10-20 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜੋਤਿਸ਼ਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-70 ਪਾਉਂਡ 20 ਪਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਸਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਉਂਡ ਲਟਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜੁੱਲੀ ਚੱਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਲੋਕੀ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 20-25 ਪਾਉਂਡ ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 40-40 ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਾਥੀਓ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਇਨਸਾਨ।